안녕하세요. 8월 5일 방송입니다. 자, 지금 S&P 500 선물 지수가 지금 뭐 급락을 하고 있죠. 한국 코스피 코스닥도 안 좋고요. 그렇지만 그래도 우리는 가야 할 길을 가야 되겠죠. 오늘 제가 지금 좀 다뤄볼 기사는요. 크라우드스트라이크입니다. 제가 2주 전이었던가요? 그 크라우드스트라이크 관련된 사건이 발생했을 때 콘텐츠로 다뤘었는데, 그때 이제 다양한 세계 곳곳에서 다양한 산업에서 이제 정전 혹은 이제 시스템 중단이 발생했죠. 그 중에 이제 타격을 받았던 게 저 항공사였습니다. 항공사에서도 비행기들이 결항을 했었죠. 그 윈도우 시스템 때문에요. 그리고 아시다시피 그 윈도우 시스템이 중단됐었던 그 이유는 바로 크라우드스트라이크의 업데이트 때문이었는데, 그래서 델타 항공사죠. 델타 CEO가 크라우드스트라이크에게 한마디를 했습니다. 이번 이 사태로 인해 100만, 1000만, 5억 달러가 비용이 발생했다, 피해가 발생했다. 근데 크라우드스트라이크는 우리한테 아무것도 해준 게 없다. 이런 기사가 지난 7월 31일에 나왔어요. 그래서 보시면 Delta CEO lashed out at cybersecurity firm CrowdStrike and software provider Microsoft for the computer problems. 네, 아까 그 제목 그대로입니다. 그래서 they haven't offered us anything, free consulting advice to help us, said Ed Bastian in an interview Wednesday on CNBC when asked about how much compensation. 그러니까 크라우드스트라이크가 그리고 마이크로소프트가 이번 그 사태로 인해서 델타에게 얼마나 비용 처리를 해줬는지, compensation 보상을 해줬는지 했더니 아무것도 해준 게 없다 이렇게 말을 했다고 합니다. 그리고 이 사태는 7월 19일에 발생을 했죠. If you're going to have priority access to the Delta ecosystem in terms of technology, you've got to test this stuff. 그래서 이거는 많은 전문가들이 한 소리였죠. 이런 업데이트로 인해서 문제가 발생한 게 말도 안 된다. 그래서 이거는 사전에 체크를 했었어야겠다. 이런 식으로 푸념을 하고 있습니다. 이 기사는 딱히 얘기를 볼 게 없는데, Delta has yet to file a lawsuit against either CrowdStrike or Microsoft, but a person familiar with its actions confirmed to CNN on Tuesday that it had hired a law firm of high-profile attorney to pursue compensation for the two companies. 그래서 아직 크라우드스트라이크 혹은 마이크로소프트를 고소하진 않았다고 합니다. 소를 제기하지 않았어요. 그런데 이 두 회사로부터 보상을 받아내기 위해서 새로운 변호사를 고용을 했다. 로펌을 고용을 했다라고 했습니다. We have no choice. 달리 선택지가 없었다라고 하네요. We have to protect our shareholders. We have to protect our customers, our employees for the damage, not just the cost, but the reputational damage. 그러니까 우리의 이미 그 평판에 데미지가 갔기 때문에 우리의 주주들 그리고 나아가 우리의 커스터머와 그리고 임직원들을 보호하기 위해서라도 이러한 조치를 취할 수밖에 없었다라고 했습니다. 자, he said beyond the lost revenue from having to cancel out 5 days, paid tens of millions a day in compensation to customers for hotels and other out-of-pocket expenses. 5일 동안 6,300건의 비행이 취소가 됐다고 합니다. 결항이 됐다고 해요. 그래서 손님들에게 tens of millions, 한 몇천만 달러 로 보상을 해줬다는 거죠. 왜냐면 결항이 됐으면은 호텔을 잡아주던가 어떻게든 그 보상을 해야 되잖아요. 왜냐면 승객들은 잘못이 없으니까. 그래서 얼마나 본인들이 피해를 입었는지 라고 말을 하고 있습니다. 그런데 크라우드스트라이크가 물론 사이버 세큐리티 업계에서는 꽤나 그 시총이 높은 기업이긴 하지만 지금 얘기를 하는 피해 보상액으로 100만, 1000만, 5억 달러 규모로 말하고 있는데, 이 정도 5억 달러 규모면 크라우드스트라이크가 더 이상 사업을 접어야 할 수도 있다 이렇게 말을 했더니, we're not looking to wipe them out, but we're looking to see we get compensated. 그러니까 이 회사를 끝내려는 게 아니라 보상을 받을 수 있을지에 대해서 얘기를 하려는 거다라고 합니다. 자, 그런데 불과 1시간도 안 돼서 오늘이죠. 1시간 전도 안 돼서 이런 기사가 나왔습니다. CrowdStrike says it isn't to blame for Delta's flight cancellations after July outage. 그러니까 델타 항공에 그 결항이 된 건 우리 탓이 아니야라고 말을 하고 있습니다. 이게 지금 CNBC고 라우터에서도 얘기가 나왔어요. CrowdStrike rejects Delta Airlines claims over flight woes.
한번 얘기를 들어보죠. 자, CrowdStrike attorney said Delta turned down on-site assistance in the wake of the outage. 그러니까 요 기사와는 달리 CrowdStrike의 이제 법률 대표가 말을 하기를 델타가 오히려 CrowdStrike가 지원을 해주겠다는 거를 거부했다라고 합니다. Delta CEO Ed Bastian estimated last week. 이건 아까 그 얘기죠. 이 피해가 한 5억 달러 규모 정도 발생을 했다. 이거는 다시 한번 얘기를 하고 있고요. 근데 CrowdStrike lawyer, CrowdStrike 측 변호사가 말하기를 CrowdStrike가 보상을 해주더라도 그 맥시멈은 1,000만 달러로 캡이 잡혔다고 해요. 그 이상은 할 이유가 없다는 거죠. 그 뭐 계약상으로 liability. Delta cancel more than 5,000건 이상 비행을 취소했다. 아까 기사에서는 6,300건 정도라고 했죠. 자, 한번 봅시다. CrowdStrike on Sunday said Delta Airlines had rejected on-site help during last month's massive outage that sparked thousands of flight cancellations. 자, rejected. 결국 이때 그 피해가 발생했을 때 CrowdStrike가 당장 지금 실시간으로 지원을 해줄게요라고 했는데 델타 에어라인스 측에서 거부를 했다라고 하네요. 이거는 아까 얘기하는 거죠. 델타 CEO가 뭐라 했던 거, 그리고 피해 보상액을 받아야 된다. 왜냐하면 5억 달러 규모 정도 피해를 입었다라고 했었습니다. 이거는 아까 그 얘기를 하는 거였고. 근데 in response, Michael Kurlinski, CrowdStrike lawyer and co-managing partner at this place, wrote to Delta's lawyer David Boies on Sunday that Delta's litigation threats contributed to a misleading narrative that CrowdStrike is responsible for Delta IT decisions and response to the outage. 오케이, 그러니까 CrowdStrike 변호사가 델타 측 변호사 혹은 법률 대리인에게 서신을 보내기를 오케이, 우리의 업데이트 때문에 델타가 피해를 입은 건 맞는데 그 인터뷰하고 그렇게 이제 말을 하는 걸 들어보니까 너무 과장했다. CrowdStrike가 책임을 지지 않아도 될 부분에 대해서도 피해를 봤다고 하고 있다라고 하는 거죠. Litigation threats, 그리고 법률적으로 지금 뭐 고소를 할 것처럼 얘기를 하고 있는데 그런 위협이 우리가 책임져야 될 부분이 아닌 것도 마치 우리 책임인 마냥 얘기를 하고 있다라고 서신을 보냈다고 합니다. He said CrowdStrike CEO George Kurtz reached out to Bastian to offer on-site assistance but received no response. 그래서 현장에서 우리가 지원을 해줄게요, 어시스턴스를 해줄게요라고 CrowdStrike CEO, 이분이 CEO죠, 조지 쿼츠가 얘기를 했는데 델타가 오히려 답변이 없었다라고 합니다. 이 부분은 얘기를 하고 있고, 자, 뭐 이 기사가 여기까지가 끝인가 봐요. 뭐 담백하게 그렇게 CrowdStrike에서 입장을 표명한 거죠. 그리고 아까 얘기를 들어보니까 피해 보상액을 지급을 하더라도 1,000만 달러가 맥시멈이라고 합니다. 그리고 CrowdStrike shares have lost more than 36% of their value since the outages affected millions of computers. 뭐 주가가 급락을 했죠, CrowdStrike 주가가. 자, 그런데 should Delta pursue this path, Delta will have to explain to the public, its shareholders, and ultimately a jury why CrowdStrike took responsibility for its actions. Swiftly, transparently, and constructively, while Delta did not. 만약에 델타 측에서 CrowdStrike를 고소하려고 한다면은 주주들과 그리고 재판장, 법정에서 그리고 대중에게 설명을 해야 될 것이다. 무엇을? CrowdStrike가 굉장히 빠르게 책임을 지고 조치를 취할 동안 델타는 왜 아무것도 안 했냐? 이거에 대해서 해명을 해야 될 것이다 라고 합니다. He said Delta would have to preserve a series of documents, including those describing its information technology and infrastructure, IT business continuity plans, and its handling of outages in the past 5 years. 지난 5년 동안 델타가 어떤 식으로 그 IT 인프라와 그리고 IT 비즈니스 이 계획을 진행을 했는지 자세하게 설명하는 그런 도큐먼트를 준비를 해야 될 것이다. 그리고 그걸 유지를 해왔던 것을 제출해야 될 것이다. 그러니까 결국은 하는 말이 뭐죠? 지금 하려고 하는 그런 뭐 법적 뭐 조치, 뭐 고소 이런 거 당신들한테도 좋은 일이 아닐 텐데 하고 얘기를 하는 거죠. 이것도 하나의 뭐 PR 싸움이라고 봐야 되겠네요. 언론전이라고 좀 봐야 될 것 같고. 그리고 CrowdStrike 이건 아까 말했던 거죠. Single digit millions 많아봤자 1천만 달러 보상을 하게 되는데 그 2억 뭐 5억은 말도 안 되는 소리다라고 하는 거고요. 5억 달러는
그리고 Delta will agree to work cooperatively to find the solution. 그러니까 이게 뭐죠? 델타가 우리 뭐 너무 법적으로 지금 곤란하게 하려고 하지 말고 잘 합의를 했으면 좋겠다라고 크라우드스트라이크에서 얘기를 하고 있습니다. We did everything we could to take care of our customers over that time frame. Squad by interview. If you're going to be having access, blah blah blah, you can't come to a mission critical operation. Tell us we have a bug. It doesn't work. 이건 뭐 델타 측 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 CrowdStrike 측이 vow to release future software updates in a stages. 앞으로는 업데이트를 하더라도 스테이지에 나눠서 업데이트를 진행해서 이런 문제가 앞으로는 더 이상 없도록 조치를 취하겠다고 밝힌 바 있습니다. 자, 그런데 이제 주가 측면에서 보면은 뭐 이런 것도 있죠. CrowdStrike shareholder filed suit against 뭐 주가가 엄청 떨어지면은 뭐 주주들이 고소를 하는 경우도 미국에서 많죠. 그게 이제 문제죠. 이게 델타가 법적인 조치를 취하겠다, 고소를 하겠다라고 하려는 기업이나 혹은 뭐 개인이 델타가 과연 마지막일 것이냐, 아닐 수 있죠. 앞으로 더욱더 등장을 할 수 있습니다. 그래서 크라우드스트라이크가 지금 $400를 목전에 앞두고 이렇게 쭉 빠졌지 않습니까? 그냥 거의 반값으로 떨어졌네요. 해도 약간 매수 기회라고 보기에는 좀 무리가 있죠. 왜냐하면 이게 단기적으로 끝날 상황이 아니기 때문입니다. 그러니까 이런 식으로 뭐 고소 위협도 있을 수 있고, 그리고 이게 결국은 평판의 문제가 되는 거기 때문에 크라우드스트라이크와 딜을 하려던 그 미래 고객들이 다른 대체자들을 찾을 수도 있는 거고요. 업계에 이제 크라우드스트라이커만 있는 게 아니기 때문이죠. 그러니까 개인적인 리서치에 의해서는 크라우드스트라이커가 업계 탑인 건 맞아요. 기술력이나 그런 걸 봤을 때는. 그런데 이런 문제가 생겼으면 좀 꺼림칙하죠. 그리고 크라우드스트라이커를 계속 쓰려던 고객들도 뭐 빠져나갈 수도 있을 것이고, 혹은 크라우드스트라이크가 뭐 협상력이 떨어질 수 있죠. 왜냐하면 무조건 기술이 뛰어나고 그리고 절대 문제가 없는 기술력을 갖고 있는 회사면은 너 돈 우리한테 더 안 줄 거야? 뭐 쓰지 마, 이런 식으로 뻔뻔하게 나올 수 있는데, 이런 문제가 터지면은 그런 협상력이 좀 오히려 낮아질 수 있다라고 보는 거죠. 그런데 엄청 많이 빠지긴 빠졌어요. 지금 보니까 398, 딱 지금 거의 $400니까 지금 반값이죠. 그리고 오늘 일어나고 있는 선물 급락을 보니까 지금 한 $200까지 떨어진 것 같더라고요. 200 밑으로 더 떨어진 것 같은데, 그러면 반값입니다. 50%가 떨어졌는데, 이러면 반등이 나올 수도 있을 것 같아요. 그래서 반등이 나와주고, 그러니까 만약에 반등이 나와주게 된다면은 꽤 나와줄 것 같은데, 여기서 한 번 더 꺾일 수도 있지 않나 싶습니다. 그러니까 저는 개인적으로 크라우드스트라이크에 장기 투자 중입니다. 이게 제가 몇 년 전부터 투자를 하고 수익도 좋았는데, 지금 무리해서 지분 확대를 하려고 하진 않고 있어요. 물론 매도를 하진 않았습니다. 그러나 뭐랄까, 섣불리 들어서기에는 좀 문제가 있지 않나 싶네요. 그리고 참고로 지난 1년 동안 이번 급락을 포함했을 때도 지난 1년 동안 44% 상승했고요. 5년으로 늘려보자면 129%. 그리고 상장한 지 얼마 안 됐습니다. 2019년에 상장을 해가지고 아직도 이제 잠재력에 뛰어난 회사인데 이런 일을 겪게 돼서 좀 안타깝습니다. 아무래도 오늘 기사를 요약하자면은 델타 측에서 이 피해 보상 얘기를 자꾸 꺼내고 있는데, 크라우드스트라이크에서 약간 어쩌면 좀 강경하게 나오고 있다. 그리고 뭐죠? 좀 합의를 이끌어내려고 말을 잘하려고 말을 잘 해보자, 이런 포지션으로 나오고 있는 것 같네요. 아무튼 뭐 이런 상황이고요. 그리고 크라우드스트라이크의 대체자, 그러니까 사이버 시큐리티 업계에서 주요 플레이어들이 크라우드스트라이크도 있고, 팔로알토 네트워크스, PANW, 요 친구도 있죠. 요 친구는 상장한 지 꽤 됐습니다. 꽤 됐고, 이 친구도 크라우드스트라이크가 문제가 됐을 딱 당일에 살짝 이제 뭐랄까 어드밴티지를 받긴 했어요. 근데 요것보다 더 어드밴티지를 받았던 게 업계 2위로 지금 평가받고 있는 센티넬1입니다. 센티넬1은 오히려 지난 한 달 동안 오르고 있는 상황이죠. 그리고 요 시기가 크라우드스트라이크가 문제가 터졌던 시기. 그래서 반사이익을 보고 있는 그런 구간이었습니다. 그래서 요 친구도 한번 보시면 좋을 것 같아요. 센티넬1도. 근데 장기적으로 봤을 때는 굉장히 하락을 해왔죠.
그래서 오히려 그러니까 한 지난 1년을 놓고 봤을 때 주가 흐름이 좋아요. 그래서 이게 과연 부활의 신호탄인가를 좀 지켜봐야겠습니다. 차트 상으로 보면 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 1년 전에 비했을 때는 좀 살아난 경향이 있는데 요때 찍고 지금 이렇게 뚝 떨어지고 지금 여기까지 반등을 했는데 여기서 다시 꺾일 수도 있는 거고. 근데 만약에 요 선을 좀 안정적으로 그리고 강력하게 상승을 한다면 결국은 이거를 뚫어야 되죠. 이걸 뚫어야 장기적으로 상승세로 전환했다고 볼 수 있을 텐데 아직까지는 좀 지켜봐야 될 것 같다는 상황 생각이 듭니다. 그리고 물론 전체 시장도 봐야겠죠. 지금 심상치 않기 때문에 포트폴리오 관리 잘 하시길 바라겠고요. 아무튼 여기까지입니다. 질문 있으시거나 의견 있으시거나 제가 모르는 부분도 확실히 많을 거기 때문에 그러면 댓글로 남겨주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 이상이었습니다. 지식소문에서였습니다.